Hello, good evening everyone. Good evening. I welcome you all to our webinar. Happy friendship to all my dear friends. We begin the meeting by reciting inner will prayer. Please raise your right hand, whereby Honorable Secretary Manasi Vaidya. Instill in us, O Lord, the true meaning of friendship. Never let us forget that we are thy children. Notwithstanding the differences in our culture and creeds, endow us with a desire to serve our fellow men, remembering that we too need often help. Whenever or wherever the need for service arises, help us to be ready to serve, endeavoring to make our badge of inner will worthwhile, ensuring that we have not lived in vain. Thank you. Welcome all. I especially want to welcome our co-presidents of District 314, our members, family and friends. It's my great privilege to welcome our today's speaker, Dr. Advait Padde sir, and thank you for joining us today. Friends, during this lockdown pandemic, many people all over the world are suffering emotional and physical damages. The sudden loss of employment, financial problems, or even the distress can impact one's psychological health across community. As observed, the impact of pandemic is most likely to be seen on poor people and lonely people, and most of all on women. So to dissolve our stress and guide us, sir will surely lead us to overcome our fears and will motivate us to be more positive in these times. If you have any questions, please ask sir after the lecture, and sir will definitely clear your doubts. Thank you. Dr. Anusuya, ma'am, please introduce Dr. Advait sir. Yeah. Thank you. Thank you, President Ashwini. Thank you. Good evening, everybody. Yeah, even I also wish you all a very happy Friendship Day. Don't worry, Dr. Advait Padde will definitely make today a really happy and great day. Forget about COVID and all. Whatever I wanted to, in the beginning, I wanted to say, our President has already told. So I'll go to the introduction of Dr. Padhe. Dr. Padhe, who will clear all our doubts, questions, and clarification in leading our life psychologically, after leading our life psychologically. After the introduction, we will start our program. First of all, I immensely thank Dr. Advait Padhe for accepting our invitation to enlighten us with how to lead our mental life during this COVID-19 pandemic positively. Dr. Advait Padhe, MD, DPM, postgraduate in psychiatry with a distinction from Sage GS Medical College. He worked as a lecturer in KG Somaya Medical College in the Department of Psychiatry. He is running his own hospital, Manas Psychological Center in Dombivli East. He has written many articles and books in various languages. He has got many awards to his credit. He is the past president and past editor of Indian Medical Association. He is the founder, trustee, and president of Manodaya Trust, which works in the area of mental health in the society. This Manodaya Trust, we are all familiar, I am sure. His wife, Dr. Pallavi, he is a pediatric anesthesiologist. He is blessed with two sons, Anish and Pratyush. His hobbies, music and reading. With this brief introduction, I request Dr. Advait Padhe to proceed with his speech. Thank you all for kind listening. Thank you, Anusuya Madam, for such a sweet introduction. First of all, I wish you all the happy Friendship Day. And in today's
era, especially post-COVID era, the friendship with social distancing has got a major importance, because though we are social distancing is important, but still we should have we should be closer socially and emotionally, and that is what is the need of the hour. And so the friendship day has got immense importance in post COVID era. So I wish you all happy friendship day. Innerville, as the, Anusaya madam told in the introduction, that Manodaya Trust and your Innerville Club has got very good relation. Many times you have done your project with our trust. So I thank you for that. And I take this opportunity to have a dialogue with all of you. So I thank you again, Innerville Club, for giving me this opportunity. So when November, December, first time the patients, this coronavirus, COVID-19 virus was detected in China. And after that, in February and March, I think that in that February and March, the virus entered in India. And then everything has started, and our life has turned totally 360 degrees. So, and SMS, the word which used to use often, SMS, has got a different meaning now. The SMS has become like sanitizer, mask, and social distancing. The SMS stands now for sanitizer, mask, and social distancing. And as the corona infection, the spread started to reduce that spread or to prevent that spread, government came out with the lockdown, and that COVID-19 infection and the spread and the lockdown, everything has affected our life 360 degrees. Though now the unlocking has started, but still its effects, the long-term effects, the short-term effects and long-term effects are going to be evident slowly and slowly. So when I saw this, when thought about this situation, one poem came into my mind. That my poem is written by me only, the Marathi poem. So I'll just read this poem. That चिन्ह अनिश्चिततेची, चिन्ह अनिश्चिततेची प्रश्नचिन्ह मनामनात, चिन्ह अनिश्चिततेची प्रश्नचिन्ह मनामनात, पूर्णविराम टाळण्यासाठी स्वल्पविराम दिलाय जीवनात, पूर्णविराम टाळण्यासाठी स्वल्पविराम दिलाय जीवनात, काही वेगळ्या अवतरण चिन्हांनी सजवूया नवा जीवनक्रम, काही वेगळ्या अवतरण चिन्हांनी सजवूया नवा जीवनक्रम, आनंद समाधानाच्या उद्गारांनी होऊ द्या वाक्याचा शेवट. So it's like lot of question marks in our mind, and so because lot of uncertainty is there about when this COVID is going to end, when this lockdown is going to end, and what effects are going to be there on our life. So all sorts of questions are there, but still we want to continue with the life. So Purnaviram टाळण्यासाठी, this is some Swalpaviram is some short break we have, short or long break we have taken in our life, and but still we have to live it with different way. We have to live it with positive way, and so काही वेगळ्या अवतरण चिन्हाने सजवूया नवा जीवनक्रम. So we have to live our life with different resilience, but with positive thoughts in our mind, and then this everything will end with happiness and satisfaction. That's what I wanted to say. So this uncertainty and everything, uncertainty about the when this era is going to end, so that has created a lot of fear, anxiety, and a lot of negative thinking, depression. So all this has increased in our life. So now the pandemic is also called panic endemic, a panic epidemic. So it's a panic is more than the actual viral spread.
सो दॅट्स वाय द विषाणू असं म्हटलं जातं की विषाणूपेक्षा ह्या भयाणूचं प्रमाण हे जास्त समाजात पसरलेलं आहे. विषाणूचा संसर्ग प्रादुर्भाव जेवढा नाहीये त्याच्याही पेक्षा जास्त जो वाढलेली आहे ती भीती वाढलेली आहे, जी चिंता वाढलेली आहे, नैराश्य वाढलेलं आहे आणि ते होऊ नये म्हणूनच आज आपण काय आपल्याला करायला पाहिजे हे बघणार आहोत. सो what is the fear? Fear is about the catching the infection, about the treatment modalities, because we are never used to stay in isolation or in the quarantine. Every time, even if we get admitted, our relative is always there with us, somebody is there always with us. So here we have to live in the isolation, or even in the home we have to live in the isolation, which we were never used to. So that isolation and quarantine, and then the various news about deaths and everything, staying alone in the hospital, all this has, every day we see the different news or different news about the vaccine, different news about causes of corona infection, how this spread. So everything we read and in the WhatsApp University, and that has increased the actual panic, that has increased actual panic, and so the panic is more than actual viral infection spread. Then the lockdown has also affected our life in various ways, that it has affected our whole daily cycle also. So we have to do all the work in ourselves in our house, plus we have to do office work from home. Then everybody is suddenly staying at home for 4-5 months altogether, and we don't know for how many months we'll have to stay together like this. And then the schools are not started, but still the online schools are started, online classes are started, and then gym. Then we are not able to go to gym, picnics, movies, shopping, all these things. Our April, May are the month of vacation. Maybe everybody must have planned picnics or trips, or everybody there must be somebody must have planned their sons or daughters marriages and all. Everything suddenly came to halt, or suddenly they had to do it in a minimized way or whatever. So everything sudden change came in our life, and nobody is so resilient. Everybody is not so resilient to accept the change, with sudden change in our life. And so again, because that is then that some people lost their job, businesses stopped, or people had to change their types of businesses. The lower socioeconomic class people, so they are in a very bad state, so they had to leave this Mumbai or Mumbai Pune places, and they went back to their UP and Bihar. So all these changes happened so suddenly, and so this again has created panic, anxiety, and depressions, everything. So we don't know when it is going to end. Suddenly the husband, wife who is to stay together, who is to go to office and only meet in the night after 8 o'clock or 7 o'clock, and 4-5 hours they used to be there, used to be together. Suddenly they are in the house together for 24 hours, and that too much of interpersonal interactions has created even some interpersonal problems also, marital discords also. So all this has affected our life in various different ways. So what we have to do? What exactly we have to do? First we have to see whenever any stress comes, whenever any stressor is there in our life, how our brain reacts to it. When any stressor is there, how our brain reacts. So whenever there is any stressor is there, जेव्हा जेव्हा केव्हाही कुठचा ताण येतो, तेव्हा आपला जो मेंदू आहे, आपलं जे शरीर आहे, ते वेगळ्या पद्धतीने त्याला रिॲक्ट होत असतं.
मी मुद्दाम रिॲक्शन हा शब्द वापरतोय, प्रतिक्रिया किंवा रिॲक्शन हा शब्द वापरतोय. कारण कसं आहे की जेव्हा कुठचाही ताण येतो तेव्हा पहिले आपल्या ब्रेन मधली जी लिम्बिक सिस्टीम असते ती पहिले ऍक्टिव्हेट होते. त्या लिम्बिक सिस्टीम मध्येच आपली सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम असते आणि ती सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम झाल्यामुळे मग धडधड वाढणं, छातीला धडधड येणं, तोंडाला कोरड पडणं, हातापायाला कंप सुटणं वगैरे किंवा अस्वस्थ वाटणं, बेचैन वाटणं, चक्कर आल्यासारखं वाटणं, अशी सगळी सिम्पटम्स आपल्याला कुठचाही ताण आला की दिसायला लागतात. आणि मग त्याच्याच बरोबर ज्या लिम्बिक सिस्टीम मधल्या भावना असतात, लिम्बिक सिस्टीम मधल्या इमोशन्स असतात. लिम्बिक सिस्टीम ही अशी सिस्टीम आहे की जी अगदी आपल्या इव्हॉल्युशनच्या म्हणजे जेव्हा आपण अजून 4 पायांवर चालत होतो त्या काळात किंवा जस्ट 4 पायांवरनं 2 पायांवर चालायला लागलो होतो त्या काळात जी ब्रेन मध्ये सिस्टीम होती. कारण त्या काळात जे धोके असायचे, त्या काळात जे ताण असायचे ते फक्त आपल्या बायोलॉजिकल चॅलेंजेस असायचे, जीवशास्त्रीय चॅलेंजेस असायची. दुसरा कुठचा तरी स्पीसीज असायचा की जो आपल्यावर हल्ला करायचा आणि मग त्याच्यापासून संरक्षणासाठी म्हणून मग हे भीती, राग, संताप ह्या ज्या भावना निर्माण झाल्या त्या लिम्बिक सिस्टीम इमोशन होत्या की त्या त्यावेळेला आवश्यक होत्या. ज्ञानेश्वरीत असं म्हटलेलं आहे की हे चैतन्यात बसती एका हारी चैतन्याचे शेजारी, असं त्यांनी त्याच्यात म्हटलेलं की राग ही जी भावना आहे, संताप ही जी भावना आहे, भीती ही जी भावना आहे, ह्या सगळ्या आपल्या बुद्धीच्या जोडीला आपल्या ब्रेन मध्ये बसलेल्या आहेत आणि त्या त्यावेळेला आवश्यक होत्या बायोलॉजिकल चॅलेंजेससाठी. आणि त्यामुळे अजूनही ते हार्डवेअर जे आहे ते आपल्या मेंदूमध्ये तसंच फिक्स्ड आहे. जरी पुढचं सॉफ्टवेअर बदलत गेलं म्हणजे आपण त्याच्यानंतर आपल्या ब्रेन मध्ये बरेच चेंजेस झाले जेव्हा आपण त्या एप्स पासून ते आता माणूस याच्यापर्यंत आलो तेव्हा आपल्या ब्रेन मध्ये खूप चेंजेस झाले. आपण ब्रेन मध्ये ज्या वळ्या पडतात, तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं असेल की ब्रेनला जेवढ्या वळ्या जास्त तेवढं त्याची बौद्धिक शक्ती, बुद्धीची शक्ती जास्त. तर त्या वळ्या ज्या पडणं आहे त्याला निओ कॉर्टेक्स असं सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये म्हणतात. ते निओ कॉर्टेक्स जसं डेव्हलप होत गेलं तसतशा त्या भावना, वेगवेगळ्या भावना आणखीन आपल्या ब्रेन मध्ये डेव्हलप होत गेल्या. आणि त्याच्यामुळे कसं होतं की जेव्हा कुठचाही स्ट्रेस येतो तेव्हा अशी हा ताण येतो तेव्हा आपल्या मनात वेगवेगळ्या रिॲक्शन्स होतात की जसं आता हा कोरोनाचं झाल्यानंतर की किती दिवस हे चालणार, कधी संपणार, हे कंटाळा आलाय, अगदी काही खरं नाही आपलं, सगळं आपल्याच नशिबी का आलं, हे मुद्दामूनच चायनाने घडवलेलं आहे, आपल्याला त्रास देण्यासाठी घडवलेलं आहे, सगळं काम मलाच करावं लागतंय, किती दिवस हे काम करावं लागणार एकटीला, कधी त्या कामवाल्या येणार आणि कधी त्यांना अलाव करणार, कधी खरंच काही अगदी कळत नाहीये. असं तुम्ही सगळ्यांचे चेहरे मला हसताना दिसतात. म्हणजे अगदी तुमच्या मनात, प्रत्येकीच्या मनात येणारे हे विचार आहेत. त्याच्यामुळे कधी हे सगळं संपणार हे प्रत्येकाच्याच मनात येत आहे. पण हे जे विचार आहेत, ही जी विचार आहेत, ही रिॲक्शन्स आहेत आपल्यात हे असं सगळं झाल्यावर येणाऱ्या, कधीतरी येणाऱ्या किंवा सारख्या सारख्या येणाऱ्या. मग त्याच्यातनं मग काय होतं की त्याच्यातनं मग असे ज्या ह्या सारख्या सारख्या यायला लागल्या तर मग एक चिंता सतत मनात येते, अँझायटी. वी टेंड टू गेट go into fear or anxiety की मला झालं इन्फेक्शन, तर if I get infected, if I catch corona infection, then what will happen? I will have to stay alone in the hospital, and then who will look after my family? Or if the family members get infected, how I will look after them? How the society will react? How the neighbors will react? So all sorts of these questions come to your mind, and that again increase the फिअर अँड अँझायटी. त्याच्यातनं मग चिंता, भीती ही परत वाढत जाते. आणि मग हे सतत सतत असं होत राहिलं तर त्या सतत या चिंता, भीती जर अशी सतत येत राहिली तर काही वेळेला आता ते सुद्धा प्रत्येकाच्या पर्सनॅलिटीवर असतं अवलंबून. प्रत्येक जण म्हणजे आता all of us are going through this situation, but everybody is not developing anxiety disorder, but those people whose personality is prone for that, who are ऑलरेडी अँक्शियस पीपल, म्हणजे जे ऑलरेडी हे सगळं व्हायच्या आधीपासूनच जे छोट्या छोट्या गोष्टींवर चिंता करत बसतात. जे जुने लोक आहेत त्यांना माहिती असेल, राम गणेश गडकरींची कविता होती चिंतातुर जंतू नावाची, की झाडाला पानं हिरवी का आणि आकाशच निळं का, अशा प्रत्येक गोष्टींची चिंता त्याच्यात त्या राम गणेश गडकरींनी केलेली. तर अशी ज्याला प्रत्येक गोष्टीची चिंता वाटू लागते, असं जे असतं की प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टींवर चिंता करण्याचा ज्यांचा स्वभाव असतो, अशा व्यक्ती
मग त्यांना त्यांच्यामध्ये ही चिंता अँझायटी डिसऑर्डर कडे जाण्याची किंवा अँझायटी डिसऑर्डर मधनं पुढे डिप्रेशन मध्ये जाण्याची शक्यता ही जास्त असते. आणि हे सगळं झाल्यामुळे मग आणखीन इम्युनिटीवर त्याचा परिणाम होतो, कारण आपलं माइंड, आपलं ब्रेन, माइंड, ब्रेनचा उरलेला भाग, आपली एंडोक्राईन सिस्टीम म्हणजे आपली हॉर्मोन सिस्टीम आणि आपली जी इम्युन सिस्टीम आहे म्हणजे रोग प्रतिकार शक्ती, एव्हरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. आणि त्याच्यामुळे जेव्हा माइंड गोज इन टू अँक्शियस स्टेट और माइंड गोज इन टू डिप्रेशन अँड इट स्टेज देअर लाईक दॅट फॉर लॉंग टाइम, देन इट स्टार्ट अफेक्टिंग इनडायरेक्टली आवर इम्युन सिस्टीम ऑल्सो. आणि हे आपल्याला होऊ द्यायचं नाहीये, कारण इम्युन सिस्टीम जर आपली झाली तर पुन्हा आपल्याला हे इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस वाढतात. आणि ते होऊ द्यायचं नाही म्हणून मग काय करायचं आपल्याला, तर ते होऊ द्यायचं नाही तर पहिले आपल्याला एक गोष्ट करायची की जेव्हा जेव्हा हे असे मनात विचार येतात, जेव्हा जेव्हा असे कुठचेही विचार, कारण आपल्या हार्डवेअर असल्यामुळे केव्हाही असं कुठची न्यूज ऐकली की इथे आपल्या शेजारच्या बिल्डिंग मध्ये कोणाला तरी कोरोना झालाय किंवा आणखीन हे झालेलं आहे, पेपरमध्ये आपण वाचतो, न्यूज चॅनलवर बघतो, लगेच आपली जी लिंबिक सिस्टीम आहे ती लगेच चालू होते. आपण पहिले ते हार्डवेअर आपलं पहिले तर सुरू होतं आणि मग हे असे विचार, हे प्रश्न असे मनात सुरू होतात, मनात थोडीशी काळजी वाटायला लागते, चिंता वाटायला लागते. तर आपल्याला तेच करायचं की पहिले सगळ्यात फर्स्ट एड काय वापरायचंय, पहिलं फर्स्ट एड काय वापरायचं तर इन्फॉर्मेशन डायटिंग. इन्फॉर्मेशन डायटिंग, कारण व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीत तर इतकी माहिती मिळते की मी कदाचित डॉक्टर्सना जेवढी माहिती नसेल तेवढी काही काही लोकांना करोनाची माहिती असते वेगवेगळ्या ज्याने, त्याच्यात इतके काय काय व्हिडिओज आणि हे येत असतात की काय कायला आम्हाला असं वाटतं की आम्हालाच याच्याविषयी कमी माहिती आहे असं वाटायला लागतं. तर असं नाहीये. तर तेच इन्फॉर्मेशन डायटिंग जो भाग आहे तो करायला पाहिजे. जसं म्हणजे आपण आपल्याला आपलं वजन घटवण्यासाठी किंवा आपलं वेट रिडक्शन करण्यासाठी किंवा वेट वाढवण्यासाठी किंवा एकूण आपलं समजा डायबेटीस असेल तर डायबेटीससाठी आपण डायटरी रेस्ट्रिक्शन्स पाळतो, तसेच इथे आपल्याला काही रेस्ट्रिक्शन्स पाळायचे. तर इन्फॉर्मेशन डायटिंग म्हणजे हे व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीत येणाऱ्या कुठच्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवायचा नाही. ती इन्फॉर्मेशन आहे आणि व्हॉट्सअप मधनं येणाऱ्या ह्या गोष्टींवर विश्वास ठेवायचा नाही. जर सायंटिफिक जे काय विचारायचं आहे ते तुम्ही सायंटिफिक प्रश्न असतील ते तुम्ही तुमच्या डॉक्टर मित्रांना विचारा, डॉक्टर फ्रेंड्सना विचारा, त्याच्यावरनं त्यांच्याकडनं जी माहिती मिळेल तीच ऑथेंटिक आहे. कारण असं आहे की हा कोविड-19 व्हायरसच आता आलेला आहे, त्यामुळे अजून डॉक्टर्सना सुद्धा पूर्ण त्याच्या वेगवेगळ्या, कारण त्याची सिम्पटम्स सुरुवातीला वेगळी होती, त्याच्यात आणखीन ऍडिशन्स होत गेलेले, त्यामुळे डॉक्टर्सचा अभ्यास सुद्धा अजून या गोष्टीचा होतोच आहे. त्याच्यामुळे मग ती इन्फॉर्मेशन नक्की कोणती घ्यायची ते आपल्याला कळत नाहीये. आणि म्हणून फक्त जे ऑथेंटिक काही इन्फॉर्मेशन हवी असेल तर ते तुमचे डॉक्टर फ्रेंड्स आहेत, डॉक्टर मित्र आहेत, त्यांच्याकडनंच ही माहिती घ्यावी असं मला वाटतं. की हे डायटिंग पहिले करायला पाहिजे. दुसरं डायटिंग करायला पाहिजे म्हणजे न्यूज चॅनल्स बघणं बंद करायला पाहिजे. की न्यूज चॅनल्स, विशेषतः त्यांची न्यूज चॅनल्स, इथे कोणी रिपोर्टर नाहीये ना न्यूज चॅनल्स भलं, तर आता न्यूज चॅनल म्हणजे न्यूज चॅनल बातम्या चुकीच्या दाखवतात असं माझं म्हणायचं नाहीये, पण ते सांगण्याची जी पद्धत आहे की सतत तेच 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 बंबार्डिंग चालू राहतं, सतत तीच चित्र, सतत तेच आकडे, ते ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज, आणि असं करत करत शेवटी आपलं माइंड ब्रेक व्हायला लागतं. आणि म्हणूनच आहे ते माइंड आपलं ब्रेक होऊ नये म्हणून आपल्याला वी हॅव टू एक डायटिंग करायला पाहिजे की स्टॉप continuously watching news channels, just watch once, only once watch news channel in a day, आणि त्याच्यातनं जी काय माहिती मिळेल तेवढीच घ्यायची. त्याच्यापेक्षा जास्त वेळा न्यूज चॅनल बघायचं नाही. दुसरं म्हणजे त्याच्या जोडीला आपण पाहिजे की रोज जे गोष्ट करायला पाहिजे आहे की सगळ्यात पहिले म्हणजे की जसं मी मगाशी सांगितलं की सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम इथे ऍक्टिव्हेट होते आणि म्हणून पाल्पिटेशन्स आणि असं सगळं व्हायला लागतं आणि त्याच्यामुळे आपली स्ट्रेस आणि चिंता वाढत जाते. तर हे पाल्पिटेशन्स आणि वाढतं का तर सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीमच्या ऍक्टिव्हेशनमुळे. तर आपल्याला जर पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम हे करायची असेल तर
आपल्याला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे मेडिटेशन आणि योगा हे करणं, डेली करणं हे फार महत्वाचं आहे. का ते मी दोन्ही सांगतो की योगा योगाचं तर महत्व तुम्ही सगळेच जण जाणता. पण कर्मसन्यास योगामध्ये गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे की शक्नोती हैव ह्या सोडू प्राक्व शरीर विमोक्षणात काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त हा सुखी नरहा. म्हणजे की जो आपल्या या सगळ्या प्राकृत भावना म्हणजे काम क्रोध आणि वेग म्हणजे आवेग म्हणजे संताप ह्या सगळ्या ज्या प्राकृत भावना आता मी ज्या लिंबिक सिस्टीम इमोशन सांगितल्या की त्या ज्या प्राकृत भावना आहेत त्या जो कोणी कंट्रोल करू शकतो तो खरा योगी आणि तो खरा सुखी नर आहे असं त्यांनी त्याच्यात म्हटलेलं आहे. म्हणजे त्या दृष्टीने योगाचं महत्व हे खूप आहे. आणि योगातल्या सगळ्या ज्या विशेषतः प्राणायाम आणि ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यातनं आपल्या श्वसनावर जो कंट्रोल येतो त्या श्वसनाच्या कंट्रोलवरनं आपण आपल्या भावनांचं ह्या आपोआप ही पॅरासिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टीम त्याच्यातनं ऍक्टिव्हेट होते आणि मग सिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टीम मुळे झालेला जो सगळा भावनांचा कल्लोळ असतो तो हळूहळू शांत व्हायला मदत होते. दुसरं जे आहे अनदर इम्पॉर्टंट थिंग इज इन मेडिटेशन. मेडिटेशन इज डिफरंट. म्हणजे आता योगामधलं जे मेडिटेशन आहे मी त्याला ओंकार ध्यान म्हणतो. त्या ओंकार ध्यानातून सुद्धा अनेक गोष्टी आपल्याला साधता येतात की ओंकारात सुद्धा आपण श्वासावर लक्ष देत असतो. श्वासावर लक्ष देता देता आपण ते ओंकार रिसाइट करत असतो. सो when we are doing that the positive vibes go through through our whole from brain to our endocrine system and that psychoneuroendocrino immuno axis जो मी मगाशी सांगितला मन मेंदू हार्मोन सिस्टीम आणि आपली प्रतिकार शक्ती या सगळ्याकडे त्या पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन जातात आणि त्याचाही एक चांगला उपयोग होत असतो. त्याच्याच बरोबर मेडिटेशनमुळे आणखीन काय होतं मेडिटेशन मधला आणखीन एक जो प्रकार आहे की ज्याला जो तुम्ही वाचला असेल ऐकला असेल की माइंडफुलनेस मेडिटेशन. व्हॉट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन? तुम्ही सगळ्यांनी विपासना हे नाव ऐकलं असेल. विपासना मेडिटेशन जे असतं त्याच्यामध्ये जे असतं तेच माइंडफुलनेस मेडिटेशन असतं की त्याच्यामध्ये तुम्ही शांत बसून राहायचं असतं. यू हॅव टू सिट just sit and concentrate. Just concentrate on your breathing. Shwas, you are breathing in and you are breathing out. You are breathing in and you are breathing out. So get aware of that breathing. Like a off-duty traffic police. Off-duty traffic police म्हणजे काय? ट्रॅफिक पोलीस जो असतो जो ऑन ड्युटी असतो तो आपल्याला जाऊ नका जा वगैरे असे सगळे इशारे करत असतो. पण ऑफ ड्युटी समजा तो ड्युटीवर त्याची ड्युटी संपली पुढचा आला आणि तो थोडा वेळ तिथेच रेंगा आला तर तो काय करेल? तो नुसतं इकडे तिकडे येता जाता त्या सगळ्या येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांकडे बघत बसेल. बरोबर आहे ना? तर तसंच आपल्याला या माइंडफुलनेस मेडिटेशन मध्ये व्हॉट वी हॅव टू डू दॅट वी हॅव टू वॉच get aware of our thoughts and our emotions which are coming to our mind during the day. So that is what is a mindfulness meditation. So we have to sit quietly, first concentrate on our breathing. Get aware of your breathing in and breathing out. Like you have to do a deep breathing from श्वास घेताना पोट फुगलं पाहिजे आणि श्वास सोडताना ते आत गेलं पाहिजे. अशा पद्धतीने जे डीप ब्रीदिंग असतं ते डीप ब्रीदिंग टू गेट अवेअर ऑफ दॅट ब्रीदिंग फर्स्ट अँड देन स्लोली स्टार्ट गोइंग टू द कालच्या दिवसात आपल्या मनात काय विचार आले, कालच्या दिवसात पूर्ण दिवसभरात आपल्या मनात काय इमोशन्स आल्या, कसं वाटलं आपल्याला, काय वाटलं आपल्याला, असा विचार आले, असे इमोशन्स आले, हे सगळ्याचं म्हणजे ते चांगले असतील तरी चांगल्याचंही काय अवेअरनेस व्हायला काहीच हरकत नाही. म्हणजे निगेटिव्ह व्हायचंच अवेअर व्हा असं मला म्हणायचं नाही. गेट अवेअर ऑफ युअर इमोशन आणि मग त्याच्यातनं तुम्हाला कळेल की आपल्याला जर ह्या सतत हे निगेटिव्ह इमोशन्स येत असतील तर कुठेतरी आपण ह्या सतत लिंबिक सिस्टीम च्या मुळे आपण सारखं त्या रिॲक्शनच्या ट्रॅकवर जातो आहोत आणि आपली त्यामुळे रिॲक्शन होते आहे. आपल्याला भय वाटतंय किंवा आपल्याला भीती वाटतेय किंवा आपल्याला चिंता लागते मनात सारखी किंवा सतत काळजीचे विचार मनात येत आहेत. म्हणजेच की आपण ह्या वी आर गोइंग टू दॅट रिॲक्शन मोड. सो वी हॅव टू स्टॉप दॅट लिंबिक सिस्टीम रिॲक्शन मोड. वी हॅव टू स्टॉप आणि आपलं जे ऍक्च्युअल वरचा मेंदू आहे तो वापरायचा आहे आपल्याला. म्हणजेच आपल्याला थॉटफुल रिस्पॉन्स द्यायचा आहे.
कळलं ना? म्हणजे कसं आहे की आपली जी सडन रिॲक्शन होते लिम्बिक सिस्टीमच्या ऍक्टिव्हेशनमुळे, तर ती रिॲक्शन, ती प्रतिक्रिया आपल्याला टाळायची आहे आणि आपल्याला थॉटफुल रिस्पॉन्सच्या मोडवर यायचं आहे, थॉटफुल रिस्पॉन्सच्या ट्रॅकवर यायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी ही मेडिटेशन आपल्याला मदत करणार आहे. तर थॉटफुल रिस्पॉन्स काय असणार आहे? म्हणजे विचारपूर्वक प्रतिसाद ज्याला आपण म्हणतो, तो थॉटफुल रिस्पॉन्स काय असणार आहे? तर पहिले म्हणजे ऍक्सेप्टन्स ऑफ द सिच्युएशन विथ इट्स ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस. म्हणजे काय आहे की म्हणजे अर्धवट स्वीकार करायचा नाही, तर त्याच्या फायद्या तोट्या सकट, चांगल्या वाईट सगळ्या दोन्ही बाजूंसकट की आपल्याला ही आत्ताची परिस्थिती स्वीकारायची आहे. गीताई जसं म्हटलंय की सुख दुःखे हानी लाभ हारजित या समचित, हा जो त्या पद्धतीने आपल्याला करायचा आहे की करोनाचा संसर्ग जो आहे, ती परिस्थिती आलेली आहे, उद्या हा संसर्ग मलाही होऊ शकतो, मला आवश्यक ती सर्व काळजी घेणे आवश्यक आहे, तरी पण झालाच तरी सुद्धा विलगीकरण पाळून गरज लागल्यास हॉस्पिटलमध्ये पण राहावं लागू शकतं. कारण त्या संसर्गावरच्या उपचारांची तीच पद्धत आहे की विलगीकरण करूनच, क्वारंटाईन करूनच ते करायचं आहे. आणि मी नाही पाळली तर माझ्यामुळे इतरांना, आणखी इतरांना होईल. आणि त्यामुळे जशी आपण इतर आजारांच्या उपचारांची जी जी पथ्य असतात, डायबेटिसची वेगळी पथ्य, याची वेगळी पथ्य, तशी ही करोनाच्या इन्फेक्शनची झाल्यानंतरची पथ्य आहेत. आणि ती जी जी पथ्य आहेत ती मी मनापासून पाळीन. आणि असं जर आपण पूर्ण ही परिस्थिती स्वीकारली की होऊ शकतं मला, तर हा एक भाग झाला की हा जो पूर्ण ऍक्सेप्टन्स आहे की मलाही होऊ शकतं. मी कितीही काळजी घेतली तरी सुद्धा काही वेळेला काही गोष्टी या शेवटी माझ्या हाताबाहेरच्या असतात आणि त्यामुळे होऊ शकतं. पण झालं तर घाबरण्यासारखं कारण नाहीये. आजच लोकसत्तामध्ये डॉक्टर संदीप घरत, रोटेरियन डॉक्टर संदीप घरत यांचा लेख आलेला आहे लोकसत्तामध्ये. त्यांना ते ह्या सगळ्या इन्फेक्शन मधून, कोविडच्या ह्याच्यातनं बाहेर आले आणि ते बाहेर येता येता अजूनही ते क्वारंटाईन मध्ये आहेत. पण तरी त्यांनी तो लेख लिहिलेला आहे की त्यांच्या मिसेस प्रोफेसर मंजिरी घरत आणि ते दोघांनाही झालेलं होतं आणि ते हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होते आणि शी वॉज असिम्प्टोमॅटिक, सो शी वॉज ॲट होम. पण कसं त्यांनी ते सगळ्याचं फेस केलं, तर ते जे इतकं पॉझिटिव्हली फेस केलेलं आहे की ते तुम्ही जर वाचलं तर तुम्हाला कळेल की आपण जर व्यवस्थित ह्या गोष्टीला ऍक्सेप्ट केलं तर आपण याच्यातून बाहेर येऊ शकतो. दुसरं ऍक्सेप्टन्स आहे की ऍक्सेप्ट द सर्टन्टी इन अनसर्टन्टी. म्हणजे काय की ही परिस्थिती अनिश्चित का राहणार आहे याची आता निश्चिती झालेली आहे, हे आपण स्वीकारायला पाहिजे. की हे अनिश्चित काळ, म्हणजे एक्झॅक्ट काळ सांगू शकत नाही, इतका काही काळ हे सगळं असंच चालू राहणार आहे. हे आपल्या जीवन पद्धतीतला फरक, SMS मध्ये आपल्याला आता सगळं करावं लागतं आहे, सॅनिटायझर, मास्क अँड सोशल डिस्टन्सिंग हे भरपूर काळासाठी पाळावं लागणार आहे. त्याचबरोबर ज्या आपल्या चंगळवादी सगळ्या सवयी होत्या, शॉपिंग, मॉल, मूव्हीज आणि हे सगळं कुठेतरी आपल्याला बरेच दिवस आता त्याला कुठेतरी अटकाव घालावा लागणार आहे. कमीत कमी गोष्टीत सगळं कसं हे करायचं, ज्या कमीत कमी अवेलेबल गोष्टीत कशा चांगल्या चांगल्या गोष्टी करायच्या, हे सगळं भाग आता आपल्याला स्वीकारावं लागणार आहे. त्यामुळे हे सगळं जे पूर्ण परिस्थिती जर आपण स्वीकारली, ही फुल जर ऍक्सेप्टन्स केला, तर मग ह्या ऍक्सेप्टन्सच्या नंतर मग आपण पुढे विचार करायला लागू. जेव्हा हे ऍक्सेप्ट करू तेव्हा मग आपण विचार करू. विचार द फॅक्टर्स इन विदिन माय कंट्रोल आणि विचार द फॅक्टर्स बियॉन्ड माय कंट्रोल. म्हणजे माझ्या हातात काय आहे आणि माझ्या हाताबाहेर काय आहे. आता हे सगळं ऍक्सेप्ट केल्यानंतर सुद्धा की माझ्या हातात काय आहे, मग मी काय करू शकतो माझ्यासाठी, की मी काय रिस्पॉन्स करायचा, कसा रिस्पॉन्ड करायचा. तर आता माझ्या हाताबाहेर काय आहे, तर पुन्हा आता करोनाचा संसर्ग तो थांबवणं किंवा लॉकडाऊनची परिस्थिती आहे त्याच्यातनं उद्भवलेल्या काही काही गोष्टी, सामाजिक आर्थिक गोष्टी, या सगळ्या माझ्या हाताबाहेरच्या आहेत. किंवा मीडियाचं वागणं किंवा असं जे सगळं आहे हे माझ्या हाताबाहेरचं, त्याला मी काही करू शकत नाही. मग त्याच्यात सुद्धा माझ्या हातात काय आहे, तर मीडिया, जसं मी सांगितलं की बातम्या दिवसातनं 1 तास बघणं, हा एक भाग आहे. जास्त इन्फॉर्मेशन डायटिंग करणं हे माझ्या हातात आहे. म्हणजे त्या हाताबाहेरच्या गोष्टीमध्ये सुद्धा माझ्या हातातली गोष्ट ही आहे ती मी करू शकतो. कोरोनाचा संसर्ग सुद्धा मी झाला तर मग काय करायचं, तर ते ऍक्सेप्ट करायचं आणि हे करायचं, हे माझ्या हातात आहे. ऍक्सेप्ट करायचं, लगेच विनाविलंब डॉक्टरांची ट्रीटमेंट घ्यायची. जेव्हा विलंब करत नाही आणि आपण लगेच डॉक्टरांचा सल्ला घेतो आणि डॉक्टर जे सांगतात, व्हॉट एव्हर डॉक्टर इज टेलिंग यू,
if you are following that sincerely, then nothing bad will happen. Everything will fall in line properly. असं ज्यांनी ज्यांनी हे सगळं व्यवस्थित आहे केलेलं आहे, स्पेशली ज्यांना मॉडरेट आणि पुढची सिम्पटम्स आली त्यांच्या बाबतीतलं म्हणते की त्यांच्या बाबतीत सुद्धा वेळेवर ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर ज्यांनी ज्यांनी घेतली ते लोक व्यवस्थित बरे होऊन घरी परत आलेले आहेत. त्यामुळे टेकिंग इमिजिएट ऍक्शन, स्टेप बाय स्टेप ऍक्शन इफ यू गेट इन्फेक्टेड, हे महत्वाचं आहे. दुसरं म्हणजे की प्रिव्हेन्शन, म्हणजे दुसरं तर माझ्या हातात काय आहे, तर हे सगळं प्रिव्हेंट करणं हे माझ्या हातात थोडंफार आहे. ते म्हणजे त्या दृष्टीने जे काही प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन्स आहेत, मग त्या जसं आयुष काढा असेल किंवा आर्सेनिक अल्बम असेल किंवा काय असं असे काही औषधं घेणं, विटॅमिन सी, विटॅमिन बी घेणं किंवा त्याप्रमाणे डाएट मध्ये प्रॉपर चेंजेस करणं, एक्झरसाइज करणं की ज्याच्याने इम्युनिटी वाढेल, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या हातात आहेत, प्रिव्हेंटिव्ह गोष्टी. त्याचबरोबर आणखीन काय आहे, तर आपल्या विचारांमध्ये फरक घडवणं आणि आपल्या कृतींमध्ये फरक घडवणं. म्हणजे काय, विचारांमध्ये कसा फरक घडवायचा, की जेव्हा आपण आपल्या परिस्थितीचा विचार करतो तेव्हा त्या आपल्या परिस्थितीचा विचार करणं, वेन वी लुक ॲट आवर ओन सिच्युएशन, वी हॅव टू सी दॅट इज देअर एनी सिल्वर लाईन टू दिस ब्लॅक क्लाउड. ह्या काळ्या ढगांना एखादी रुपेरी किनार आहे का, ते आपण बघायला पाहिजे. किंवा आपल्यापेक्षा जे नाहिरे वर्गातील आहेत त्यांची परिस्थिती किती आपल्यापेक्षा वाईट झालेली आहे, किंवा ज्यांना असं काही त्रास झाला किंवा हे झालं, कितीतरी काही जणांचे जॉब गेले, हे गेले. म्हणजे असे जे नाहिरे वर्गातले लोक आहेत त्यांच्याकडे जर आपण पाहिलं किंवा आपल्यापेक्षा असे ज्यांची परिस्थिती आणखीन बिकट आहे त्यांच्याकडे पाहिलं, तर वी स्टार्ट फिलिंग की नाही, आपली परिस्थिती खूप बरी आहे यांच्यापेक्षा, आणि आज आपण एवढ्या बऱ्या स्थितीत आहोत, तर पुन्हा हे सगळं सावरल्यानंतर आपण आणखीन पुन्हा जाऊ शकतो. जीवनात जसे उतार येतो तसा पुन्हा चढ येणार आहे, रात्री मागून परत दिवस येणार आहे. त्यामुळे हे जे सिल्व्हर लाइनिंग आहे, सिल्व्हर लाइनिंग टू द ब्लॅक क्लाउड, ते आपण बघायला शिकलं पाहिजे, नाहिरे वर्गाकडे बघायला शिकलं पाहिजे. देन वी स्टार्ट फिलिंग गुड की नाही, माझी परिस्थिती बरी आहे, मग मला काय करायला पाहिजे, तर माझ्या होम फ्रंटवर काय करायला पाहिजे, माझ्या वर्क फ्रंटवर काय करायला पाहिजे. तो होम वर्क फ्रंटवर म्हणजे आता ज्यांचं वर्किंग फ्रॉम होम आहे त्यांनी पण की मला आता ट्रॅव्हल नाही करावं लागत, ते घरी बसून काम करायला मिळतंय, त्याच्यात आनंद हे करायला की त्याच्यामुळे मला इन्फेक्शनचे चान्सेस कमी आहेत, सोशल डिस्टन्सिंग आपोआप होतंय आणि काम होतंय, पगारही मिळतोय. फक्त आता जे कामावर गेल्यानंतरच्या ज्या काही मजा असायच्या किंवा मी भेटणं असायचं किंवा बाहेर खाणं पिणं असायचं आणि काय असायचं, या सगळ्या गोष्टींना आपण मुक्तोय. पण तरी सुद्धा मेन आपलं, जसं रतन टाटांनी म्हटलेलं आहे, रतन टाटांनी एका ठिकाणी म्हटलंय की 2020 इज अ इयर ऑफ सर्व्हायव्हल. या वर्षी जे जगतील ते पुढे नक्कीच तरुण जातील. सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट म्हणतात. those who are fit mentally and physically, they will survive and they will get through. तर ते गेट थ्रू व्हायचंय आपल्याला, आणि म्हणूनच की त्यासाठी काही काळ आपल्याला एक कळ शिकणं आवश्यक आहे. बिझनेसच्या टाईपमध्ये, बिझनेसच्या प्रकारांमध्ये काही बदल करता येतील का, काही कामाच्या प्रकारे काही त्याच्यात बदल करता येतील की जेणेकरून त्यातल्या त्यात विल गेट गुड इन्कम, थोडंसं इन्कम वाढवायला मदत होईल. ह्या दृष्टीने त्याच्यामधले काही चेंजेस, म्हणजे दॅट रेझिलियन्स वी हॅव टू हॅव, की वी हॅव टू चेंज द वर्किंग टाईप ऑफ बिझनेस किंवा द टाईप ऑफ बिझनेस. अशा पद्धतीने त्याच्यात काही बदल करून पण आपली कामं होत राहतील किंवा आपल्याला इन्कम मिळत राहील, आपला जो बिझनेस आहे तो होत राहील. सो वी हॅव टू थिंक इन दॅट वे की व्हॉट चेंजेस, पॉसिबल चेंजेस विल हेल्प मी टू गेट थ्रू. घरच्या फ्रंटवर काय करता येईल, तर घरचा फ्रंट हा महत्वाचा आहे, कारण तुम्ही 24 तास सगळेजण, 24 तास किंवा बराच काळ तुम्ही सगळेजण एकत्र आहात घरात. तर मग अशा काळात सगळ्यांनी कुठेतरी हा सुद्धा की आज जे आपण ह्या मुंबईच्या फास्ट जीवनामध्ये आपण हार्डली काही तास एकमेकांबरोबर असू शकायचो एकत्र, ते आता दिवसभर आपल्याला मिळतो आहे. मे बी असा काळ पुन्हा आयुष्यात कधी येईल असं सांगता येत नाही. तर आहे तो काळ, म्हणजे जे काय म्हणतो आपण, देव करतो ते भल्यासाठी करतोय, तर हे कुठेतरी ह्याच्यातनं आपल्याला काहीतरी चांगलं शिकायला मिळतंय.
तर ते आपण करून घेऊया असा एक अप्रोच आपण ठेवला पाहिजे. आणि सगळ्याच गोष्टी, मग ती घरातली कामं असो किंवा ह्या एक्झरसाइज असो, ह्या सगळ्या गोष्टी असो, तर त्या सगळ्याचा एक म्हणजे सगळ्या एकत्रही करायला हरकत नाही, की एकत्र सगळ्यांनी सकाळी उठून व्यायाम केला, एकत्र म्हणजे आपोआप एकत्र करण्याने काय होतं, की जे जसं तुम्ही कुठच्या तरी योगा क्लासला जाऊन किंवा जिम मध्ये जाऊन तिथे तुम्ही एकत्र करता एक्झरसाइज, तर इथे घरातल्या सगळ्यांनी एक्झरसाइज करा एकत्र. घरातली कामं वाटून घ्या, त्यातलं डिस्ट्रीब्युशन करा, की अगदी मुलं असतील तरी मुलांमध्ये हे करा. मग इथे कुठचाही आता स्त्री पुरुष भेद मानण्याचं गरज नाही, की स्त्रियांची कामं ही पुरुषांची कामं. माझ्या मते सगळ्यांनी मिळून जर ही कामं केली, घरातली कामं केली, म्हणजे अगदी म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत कसा वेगळा आनंद असतो, म्हणजे कुकिंग मध्ये सुद्धा कसा वेगळा आनंद असतो, हे पुरुषांनी सुद्धा शिकायला हरकत नाही. किंवा अगदी भांडी घासण्यामध्ये सुद्धा, म्हणजे आता या सगळं करताना भांडी घासताना मलाही समजलं, की जे दुधाचं भांड घासण्यात एक वेगळीच कला असते आणि साधं भांड घासणं अगदी सोपं असतं, पण दुधाचं भांड घासणं हे फार अवघड गोष्ट आहे. तर ही जी गोष्ट ह्या ह्याच्यातला आनंद आपण घ्यायला शिकलं पाहिजे. मला म्हणायचं आहे हेच आहे, की ह्या छोट्या छोट्या गोष्टीत आपण घरातल्यानी आनंद घ्यायला शिकलं पाहिजे, की हे किती काळ हे चालणार असं कंटाळत बसण्यापेक्षा नाही, आनंद घेऊया, सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टीत आनंद घेऊया. किंवा आपल्याला जे एक काहीतरी वाचन करताय दिवसभर, ते वाचन एकत्र चर्चा करा. टीव्हीवरचे काही कार्यक्रम एकत्र बघा, जे आजपर्यंत मूव्हीज बघता नाही आले ते एकत्र बघा, ते करा. आता नवीन नवीन मूव्हीज वेगवेगळ्या OTT याच्यावर रिलीज होत आहेत, ते तुम्हाला एकत्र बघता येतील. तर अशा पद्धतीने सिनेमावाल्यांनी पण त्याला आता पर्याय दिलेले आहेत, की आता तुम्हाला सिनेमागृहात जाता येत नाहीये, सो यू कॅन यूज द OTT मोड. आणि त्या OTT मोडवर जाऊन Amazonवर याच्यावर जाऊन तुम्ही मूव्हीज बघू शकताय. तर हे सगळं ह्याच्यातली एन्जॉयमेंट एक वेगळी आहे आणि ती आपण रेझिलियंटली हे करायला पाहिजे. म्हणजे एक जसं तुकारामांचा अभंग आहे, की महापुरे झाडे जाती तेथे लव्हाळे राहती. म्हणजे महापूर आला की तेथे भले भले वृक्ष हे कोसळून पडतात, जे जाड मोठे वृक्ष असतात ते. पण ज्या वेली असतात त्या वेली कधीच तुटलेल्या तुम्ही पाहिल्या नसतील. पाहिल्यात कोणी? कधीच कोणी पाहिल्या नसतील. कारण वेलींना ती रेझिलियन्स आहे, वेलींमध्ये ती लवचिकता आहे, त्या कुठेही कसेही वळू शकतात. तर हा जो रेझिलियन्स आहे, तो रेझिलियन्स आपल्यामध्ये आपल्याला आणायचा. आणि तो हे विचार जे आहेत, असं जे विचार करण्याची जर आपण पद्धत अंगीकारली तर तो रेझिलियन्स आपल्यामध्ये येईल. त्यामुळे एक वेगळा फॅमिली टाइम आपल्याला या कोरोनाने दिलेला आहे, तर त्याचाही आपण मनापासून स्वीकार करायला पाहिजे. दुसरं म्हणजे जसं मी म्हटलं, की जो समजा उद्या कोरोनाचं इन्फेक्शन झालंच, कितीही काळजी घेऊन, तरी तेही ऍक्सेप्ट करा. त्याच्याबद्दलचा स्टिग्मा बाळगू नका, की मला हे झालंय म्हणजे मग आता लोक काय म्हणतील, तर ह्याचा अजिबात विचार करायचा नाहीये. तर लोक आता मला विलगीकरणात राहावं लागेल, आय विल हॅव टू स्टे इन क्वारंटाईन, हाऊ द पीपल विल हेल्प मी, आणि कसं हे करतील, तर असं नाहीये. जसं मगाशी सांगितलं, डोंट have stigma in your mind about corona and immediately take doctor's help and follow the doctor's advice thoroughly. आणि जसं मी सांगितलं, की रीड एक्सपिरियन्सेस, लिसन टू द एक्सपिरियन्सेस ऑफ दोज पेशंट्स हु आर रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना. तर असं जर सगळं केलं, किंवा दुसरी आणखीन एक गोष्ट आहे, की म्हणजे त्यासाठीच म्हणून हे जे आपले हे जे संपर्क आहे, म्हणजे हा जो जसं तुमचं क्लब मधला हा हे आहे, की सगळे हे तुमचे फ्रेंडशिप आहे. म्हणूनच मी अशी म्हटलं, की ह्याच्यासाठी सुद्धा ही फ्रेंडशिप डे महत्वाचं आहे. कारण हे जे फ्रेंड्स आहेत हेच आपल्याला अशा वेळेला मदत करणारे असू शकतात, किंवा आपल्याला धीर देऊ शकतात फोन बंद. जरी आपण विलगीकरणात असलो, वी आर इन आयसोलेशन, स्टील वी कॅन हॅव कॉन्टॅक्ट थ्रू फोन ऑर थ्रू मीडिया. सो इन दॅट सोशल डिस्टन्सिंग पाळून ते आपल्याला एकमेकांना आधार देता येऊ शकतो, धीर देता येऊ शकतो. आणि त्यामुळे ही जी म्हणजे सामाजिक, शारीरिक अंतर वाढवायचं आहे, पण आपल्याला सामाजिक आणि भावनिक अंतर आहे ते कमी करायचं आहे. आणि ते जर आपण केलं तर आपण दुसऱ्यांना नक्कीच मदत करू शकतो. तेवढं करून सुद्धा ज्यांना इन्फेक्शन झालेलं आहे त्यांना आपण मदत करू शकतो. म्हणजे ही जी जे काय म्हणतो, की एम्पथी पाहिजे, की ते उद्या जर आपण ह्याच्यात गेलो तर आपण आपल्याला आपली काय परिस्थिती होईल हे आपण समजून घेतलं, की टू पुट युअर फूट इन अदर पर्सन शूज.
तर तसं करून बघितलं तर एम्पॅथेटिक ती आस्था जर आपण दाखवली तर ती आस्था जी आहे ती फार आपल्याला दुसऱ्यांबद्दल दाखवली तर उद्या ती आपल्यालाही गरजेला पडू शकते. आपण दुसऱ्याला माणुसकी दाखवली आणि मदत केली तर ती उद्या आपल्यालाही मदतीला येऊ शकतात. त्यामुळे अशा पद्धतीने ही भावनाही आपण ह्या भावना जर आपण वाढीला लावल्या तर त्याच्यातनं पुन्हा आणखीन एक पॉझिटिव्हिटी ही येणार आहे. आणि अशा पद्धतीने जर आपण रिस्पॉन्स ठेवला तर नक्कीच असं थॉटफुल रिस्पॉन्स देऊन अशा पद्धतीने आपण जर त्या पद्धतीने आपण जसं मी सांगितलं फॅक्टर्स विद इन कंट्रोल, फॅक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल, एव्हरीथिंग वी सॉर्ट इट आउट अँड गिव्ह अ प्रॉपर थॉटफुल रिस्पॉन्स फॉर फॅक्टर्स विद इन कंट्रोल अँड फॉर फॅक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल. तर नक्कीच इमोशन्स ज्या शेवटी एवढं सगळं केल्यानंतर आपल्याला येतील त्या मनातल्या इमोशन्स ह्या कधीतरी नक्कीच आपलं हार्डवेअर अजून तेच असल्यामुळे पटकन आपण अशा कधीतरी न्यूज ऐकल्या कधी काय वाचलं तर पटकन आपला रिस्पॉन्स आपण रिॲक्शनच्या म्हणजे भीतीच्या चिंतेच्या ट्रॅकवर जाऊ. पण आपण हे मेडिटेशन आणि याच्या थ्रू या थॉटफुल रिस्पॉन्सची जर सवय ठेवली तर आपण पटकन पुन्हा या थॉटफुल रिस्पॉन्सच्या रिॲक्शन वरून थॉटफुल रिस्पॉन्सच्या ट्रॅकवर येऊ शकू. तो हे चेंजिंग ट्रॅक जो आहे ना तो करायला शिकणं म्हणजेच आपण मेंटली हेल्दी असणं आहे. की जरी सॅडनेस वाटला जरी हे वाटलं थोडीशी भीती आली थोडस फिअर आली थोडस चिडचिड झाली तरी त्याच्यावरनं पुन्हा कन्सर्नच्या सॅडनेसच्या आणि च्या ट्रॅकवर येणं हे फार महत्वाचं आहे. मग सॅडनेस थोडासा जरी वाटला तरी त्या सॅडनेस वरनं आपण पुन्हा सॅटिस्फॅक्शन आणि हॅपीनेसच्या ट्रॅकवर जाऊ शकतो. म्हणजे जेव्हा आपण थॉटफुल रिस्पॉन्स देतो तेव्हा आपल्या मनातल्या इमोशन्स ह्या कन्सर्न, सॅडनेस, इरिटेशन टू सॅटिस्फॅक्शन, हॅपीनेस ह्या सगळ्या रेंजमध्ये राहतात. पण आपण अँझायटी, रेस्टलेसनेस, अँगर आणि फिअर ह्या ट्रॅकवर आपण जात नाही आणि त्याच ट्रॅकवर आपल्याला जायचं नाहीये. जर हेल्दी राहायचं असेल मेंटली हेल्दी राहायचं असेल तर वी हॅव टू बी ऑन द थॉटफुल रिस्पॉन्स ट्रॅक. आणि थॉटफुल रिस्पॉन्स ट्रॅक साठी मी जसं सांगितलं तसं की ही जी एक सप्तसूत्री आहे म्हणजे सप्तसूत्री जी मी सांगितली ती म्हणजे की ह्या सगळ्या गोष्टींचा ऍक्सेप्ट एव्हरीथिंग from within, have a complete acceptance, full acceptance of the situation with its advantages and disadvantages. This is the first thing. Exercise and yoga and meditation is the second thing. Rational thinking, that is factors within control, factors beyond our control. Think about the silver lining, that is the third thing. Time management is the fourth thing. Have a good socialization and good emotional relations, but keeping social distancing, that is a fifth thing. Information dieting, that is the sixth thing. And seventh thing is a take immediate action if you get infected. So ही जी 7 सूत्र आहे त्या 7 सूत्रांचा जो उपयोग केला तर ही जी कोरोना विरुद्धची लढाई आहे तर ती आपण नक्की जिंकू शकू असा मला विश्वास वाटतो. समर्थ रामदासांनी त्यांच्या एका ह्याच्यात म्हटलेलं आहे दासबोधात की धकाधकीचा मामला कैसा घडे अशक्ताला म्हणून शक्ताला नाना युक्ती शिकवाव्या. तर तुम्ही सगळे असेच सशक्त शक्त आहात आणि म्हणून या काही युक्त्या मी तुम्हाला शिकवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की या धकाधकीच्या मामल्यामध्ये की तुम्हालाही 4 युक्तीच्या गोष्टी सांगण्याचा मी माझ्याकडनं प्रयत्न केलेला आहे. तुम्हाला त्या नक्कीच कळल्या असतील असं मी करतो. होप एव्हरीबडी हॅज अंडरस्टूड व्हॉट एव्हर आय हॅव सेड. थँक्यू व्हेरी मच. मला प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता. आवाज नाही येत मला कधी मी 10 वेळा स्वतःला अनम्यूट करून क्वेश्चन विचारा. कंप्लीट इकडे जायला सांगितलं मला तुम्ही या कोपऱ्याला इथे खाली. मला
प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता डॉक्टर. आवाज जात नसेल तर ठीक आहे, नाही तर माझाच आवाज गेला असणार. सगळ्यांना हो, सर्वांना अनम्यूट केलेला आहे. कोणाला क्वेश्चन असतील तर त्यांनी विचारा स्वतःला अनम्यूट करून. सगळ्यांना म्यूटच कर पूनम, पाहिजे ते अनम्यूट करून घेते. डॉक्टर पाध्ये, या लता बोल बोल. डॉक्टर आहे का? आहेत. Dr. Padhi, I would like to ask you one thing. See, once the report that comes positive. Hello? एक मिनिट. सरांना जरा आहेत सर आहेत, त्यांना अनम्यूट करायला पाहिजे. सर अनम्यूट करून द्या. हॅलो. हॅलो. Okay. ऐकू येतंय. Yeah, sir. Happy good evening. So I just wanted to ask you one thing. See, the report comes positive. So immediately the patient is taken to see, depending upon the acuteness of the disease, whatever it may be breathing or anything. Now it has been decided to take the quarantine center, right? Yeah. So the patient is taken to the quarantine center. What treatment is given at the quarantine center? That depends upon the severity of the symptom, whether the oxygen medicines are given, then some antiviral medicines may be given, or if the oxygen is needed, oxygen is given. That depends upon the exact symptoms and exact what is his, whether he's having pneumonia or he or she is having pneumonia. So that exact treatment modality depends upon the severity of the symptom or the type of symptoms he or she is having, whether is having pneumonia or not. So that decides the treatment modality. So even in the hospital, the treatment is there, and quarantine center also treatments are given. But it is different. Maybe it depends now whether you are in the just quarantine like Tata Mantra, then you are just giving oral medicines and you are observed daily. Okay. But if you are in the center where the oxygen is also there, oxygen facility is there, then that is a different modality. Then another thing that you have that cytokine storm, because of viral infection, if you start your body start getting more and more toxins, then मग त्याच्यासाठी मग त्या cytokine storm मध्ये you require ICU setup. You're shifted in ICU and a ventilator, and it depends upon that. Okay, so that will be decided depending upon the symptoms. Okay. Thank you. The only thing that what I said that you have to take when you take immediate action. When you if you have one bout of fever, you should contact your doctor immediately. Take his according to his advice. If you need to do the now the antigen test is also available. So either antigen test or PCR test, whatever test, you should go ahead with it immediately, and then according to the report or other investigations also everything. But with the when you have fever, think in mind that you may be having corona COVID infection. Right, So that isolations and self isolations should start from that moment. Okay. Thank you, sir. Yeah. अजून कोणाला प्रश्न विचारायचे? मला वाटतं डॉक्टरांनी सगळ्यांचे डाउट्स क्लिअर केलेत. डॉक्टर, तुम्ही खूप छान पद्धतीने सगळ्यांना
अगदी छान समजून सांगितलं की या अशा पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये तुम्ही कशी तुमची लाईफस्टाईल चेंज करू शकता आणि आहे ती परिस्थिती स्वीकारून त्यात आपण कसा आनंद घेऊ शकतो ते तुम्ही खूप छान पद्धतीने त्या कशा युक्त्या वापराव्या ते छान सांगितलं. सगळ्यांचे डाऊट क्लिअर झालेत असं मला वाटतं. सेक्रेटरी मानसी बोलणार आहे? कोणातरी विचारायचं. हा, हॅलो, कोण? Somebody was saying something. Hello, Rohini, vote of thanks देते ना? हो, येस येस येस. प्रश्न सगळ्यां- मला सगळ्यांचे ओके, हा. सगळ्यांचे डाऊट क्लिअर झालेत असं एकंदरीत दिसते. आहे कोणाला? Someone is lifting the finger. हा. Okay. अच्छा, अनम्यूट करा. कोण बोलतोय? विचारा. हा. Everybody says you have to drink hot water and not normal water. So how is hot water going to help us? Hot water, actually there is no actual proof that hot water is going to it's not असं hot temperature मुळे तो व्हायरस मरतो वगैरे असं काही there is no proof is there. But see, because the sore throat and this is the main symptom, so the hot water for that, means the gargling or hot water is going to help in that way, so that mucus whatever is that gets released. Acha. Yeah. Okay. Thank you. तुमचं नेटवर्कमुळे आवाज कट होतोय सर. तुमचा आवाज काय? कट. नाही, व्यवस्थित आहे. वनिता, तुझा तिकडे प्रॉब्लेम असेल. नैना विचारणार आहेस प्रश्न? नैना विचारणार आहे. इफ यू डोंट माइंड, वेगळा प्रश्न विचारायचा आहे थोडा. हॅलो, हा, विचारा. एवढ्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन आम्हाला डॉक्टरांकडनं. हॅलो, हा, ऐकतोय. हॅलो, हा, आम्हाला सगळ्या डॉक्टरांकडून ज्या इन्स्ट्रक्शन मिळतात हा. ते डॉक्टर स्वतः ठेवत नाहीत का? डॉक्टर गेले, त्यांनी स्वतःची नव्हती. काय कळलं नाही मला. काय प्रश्न आहे? प्रश्न असा आहे की आम्हाला सगळ्या इन्स्ट्रक्शन जे डॉक्टर देतात, हा, स्वतःची काळजी स्वतःची काय काळजी घेतात का? आता कसं आहे की आता डॉक्टर्स तर सगळे त्या लढाईवर जाणारे अगदी सैनिक आहेत, त्यामुळे त्या सगळ्या सैनिकांना म्हणजे काळजी घ्यायलाच पाहिजे. आणि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ही काळजी घेत आहेत. ऍटलिस्ट घरात तरी एक्सरसाइज, घरात असताना म्हणजे एक्सरसाइज करणं, मेडिटेशन करणं. कारण इव्हन आम्ही आमच्या IMAच्या याच्यावर सुद्धा स्ट्रेस मॅनेजमेंट वर घेतलेलं होतं. आर्ट ऑफ लिव्हिंगचं एक सेशन झालेलं होतं. किंवा म्हणजे असं डॉक्टरांच्या सुद्धा मानसिक आरोग्याची काळजी नक्कीच घेतली जात आहे. गेल्याच आठवड्यात माझं IMAनी त्याच्यासाठी पण वेबिनार झालेलं होतं की डॉक्टरांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी कशी त्यांनी घ्यायची. त्यामुळे बरेचसे डॉक्टर्स तशी ती काळजी घेत आहेत, याच्याबद्दल शंका नाही. करेक्ट ना अनुसया मॅडम? थँक्यू सर. या त्यामुळे चांगला प्रश्न, उलट तुम्ही हा चांगला प्रश्न विचारला, आस्थेने विचारला, त्याच्याबद्दल मला छान वाटलं. थँक्यू. आपल्याकडचे 4 डॉक्टर होते ना, काय? आपल्या इथले डोंबिवलीतले 4 डॉक्टर गेलेत म्हणून हो मला हो हो, बरोबर आहे, गेल्यात. आता कसं, आता शेवटी काही गोष्टी आपल्या हाताबाहेरच्या असतात, त्यामुळे काही शेवटी डॉक्टर सुद्धा माणूसच आहे. त्यामुळे त्यांच्या काय किती व्हायरल लोड त्यांच्या शरीरात गेलेला आहे, किंवा त्यांना आणखीन काही तर कोमॉर्बिडिटीज समजा असतील,
किंवा असं काय असेल तर त्याच्यावरनं ते ठरतं की पुढचा म्हणजे काय असेल, पुढची प्रवास कसा असेल ते त्या सगळ्या गोष्टींवर ठरत असतं. त्याच्यामुळे सांगू शकत नाही. आता ज्यांच्या ह्याच्यामध्ये ते व्हायरल लोड खूपच गेलं असेल किंवा ज्यांना कोमॉर्बिडिटी असतील ते मग नक्कीच हा सगळा सामना करायला कमी पडतात. त्याच्यामुळे नक्कीच काही जण गमावले आम्ही. हो. त्याचं दुःख नक्कीच आहे. थँक्स अ लॉट. अजून कोणी आहे? हा, मला एक प्रश्न विचारायचा, विचारू का? हा, विचारा ना. हा, म्हणजे सध्या दोन कॅटेगरीज आहेत लोकांमध्ये, की काही खूपच भीत आहेत आणि काही एकदम बेबाकपणे फिरतात आहे. तर नेमकी कोणची बाजू बरोबर, हा जो मनामध्ये संभ्रम आहे की नेमकं फिरायचं म्हणजे कसं फिरायचं किंवा लपून बसायचं म्हणजे आता किती लपून बसायचं, हा जो एक स्ट्रेस आहे, तर कोणची बाजू सही आहे असं तुम्हाला वाटतं, की नेमकं काय करावं? मला वाटतं ही दोन टोकं आहेत. म्हणजे दोन्ही टोकं आपण टाळली पाहिजेत. कारण असं आहे की आता म्हणजे आता उगाचच्या उगाच गर्दीमध्ये फिरायचं नाही किंवा अनावश्यक अशा गोष्टींसाठी उगाच समजा दुकानात गर्दी असेल, म्हणजे आता समजा उद्या तुम्ही आता जसं आपण इथे बघतो, इथे विजय सेल्सच्या बाहेर केवढी तरी लाईन लागलेली असते किंवा असतं की म्हणजे या अगदीच काही फार जीवनावश्यक गोष्टी नाहीये. ठीक आहे, आता ऑनलाईन काम असतं त्याच्यामुळे या गोष्टींची मागणी वाढलेली आहे, पण तरी सुद्धा त्या गोष्टी 2 दिवस नंतर घेतल्या तरी चालू शकतात. तर अशा ठिकाणी तिथे लाईन लावून गर्दीत किंवा अशा ह्याच्यात उभं राहण्यापेक्षा नंतर हे करावं किंवा साधारण गर्दीच्या वेळा टाळून. मी आता तर आणखी रिलॅक्स झाले, पण 9 ते 5 टायमिंग होतं सुद्धा, तेव्हा दुपारच्या वेळेला जावं जेव्हा कमी गर्दी असते किंवा 2 दिवसानंतर टाळावं किंवा शक्यतो जे घरी मागवता येईल अशा पद्धतीने घरी मागवायचं. म्हणजे असे आपण पर्याय हे करू शकतो. म्हणजे एकदम घाबरून बसून राहून अगदी घरातही बसू नका तुम्ही. जेव्हा खरंच गरज आहे तेव्हा नक्कीच बाहेर पडा. पण जसं मी सांगितलं की SMS महत्वाचा आहे, सॅनिटायझेशन, मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळून बाहेर जा आणि परत या. तेवढंच काम करून परत या. उगाच इकडे तिकडे कोणाशी गप्पा मारू नका, करू नका. किंवा मास्क सुद्धा, आता मास्क सुद्धा म्हणजे असं आहे की बोलायला घेतलं की लोक मास्क खाली करतात, त्याला काहीच अर्थ नाहीये. किंवा मास्क असा इथे दागिना असल्यासारखा हनुवटीला लावून बोलत राहतात. हा, म्हणजे तसं ह्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत की मास्क तोंडावर कायम आहे, नाक तोंड हनुवटीपर्यंत पूर्ण भाग आपला झाकला राहील अशा पद्धतीनेच तो घालून हे करायला पाहिजे, बोलायला पाहिजे. आम्हाला तर, मी तर सकाळी क्लिनिक मध्ये जातो तेव्हा आम्हाला तर मास्क, त्याच्या पुढे फेस शील्ड आणि त्याच्या पुढे आणखीन काही गोष्टी असं सगळं करून बोलत असतो आम्ही. त्यामुळे आणि त्याच्यामुळे ऐकू जातं. म्हणजे असं काय कोणाला ऐकू जात नाही ते करून असं नाहीये. त्यामुळे बोलता येऊ शकतं आपल्याला, पण ते आपण करायला पाहिजे प्रयत्नपूर्वक की एक बार झाला म्हणजे. आणि दुसरं बेफिकीरपणा पण नाही असतं की मला काहीच होणार नाही आणि हे होणार नाही, असाही बेफिकिरी पण नाही करता कामा. उगाच हे काय, याला काय अर्थ नाही, किती दिवस घरात बसायचं, त्यापेक्षा फिरूया म्हणून उगाच फिरायचं असंही नाही करता कामा. की बरे संभ्रम आहे ना, जो मुळामध्ये जो संभ्रम आहे, तर तो सोशल डिस्टन्सिंग किंवा जे काय 2 मीटर काय डिस्टन्सिंग आहे त्यापेक्षा तो हवेतून आहे. अशा अनेक प्रकारचे जे भीती आहे लोकांमध्ये की तो खरोखर हवेतून येतो का. म्हणजे आता समजा एखादी सोसायटीमध्ये आता आहे, तर आपण त्या सोसायटीमध्ये बाहेर फिरलो तर पेशंट तर आतमध्ये कुठेतरी आहे, तर आपण बाहेर फिरलं तर काही प्रॉब्लेम नसावा, पण म्हणजे त्यामध्ये तो हवेतही आहे, हवेतही येतो. अशा ज्या भीती आहेत ना, त्याबद्दल मी विचारते. मग ते काही लोक बिंदास फिरतात, काही लोक हवेत आहे म्हणून अजिबातच नाही. आता हे बघा कसं आहे की अनेक वेगवेगळे, आता ह्या विषाणूचा प्रसार कसा होतो हे अजूनही कळतंय आपल्याला. म्हणजे अजूनही पहिले तो फक्त सरफेसेस मुळांना टच केल्याने होतो असं हे होतं, किंवा फिको ओरल रूटनी होतं असंही नंतर कळलं. नंतर थोडासा म्हणजे एरोसोल जनरेशन मधनं म्हणजे हवेत प्रसार होतो, नाही असं नाहीये. पण तेच आहे ना, पण याचा अर्थ तुम्ही बाहेर फिरायचंच नाही. आता अनेक गोष्टींचे, अनेक आजारांचे हवेतनं प्रसार होतात, म्हणून आपण काही इतकी वर्ष फिरत नव्हतो का? नाही. पण ह्याच्यामध्ये एवढी काळजी का बाळगायची आहे? कारण बिकॉज हे जे इन्फेक्शन आहे, ह्या इन्फेक्शन मध्ये जर तुमची इम्युनिटी कमी असेल तर
आणि हा नवीन विषाणू आहे, अजून त्याची शरीराला पण ओळख नाहीये. म्हणजे आता इन्फ्लुएन्झाचा व्हायरस आला होता 1960च्या वेळेला, त्यावेळेला पण थोडस असा सगळा अनेक लोकांना खूप त्रास झालेला होता. फक्त एवढंच होतं की दॅट टाइम देर वर नो व्हेरी लेस इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलिंग आणि असं सगळं होतं, एवढं इंटरकनेक्शन नव्हतं, त्याच्यामुळे त्या फ्लूचा प्रसार एवढा झाला नाही. पण आज आपण फ्लू अगदीच खूपच सामान्य गोष्ट मानतो. हाही त्याच फ्लू प्रकारातला आहे, पण याचा अजून एक्झॅक्ट हे काय म्हणतो त्या विषाणूची पूर्ण ओळख अजून वैद्यकीय मेडिकल फील्डलाच पूर्णपणे झालेली नाहीये. पण तरी सुद्धा मी म्हटलं तसं की फिरा थोडं, जेव्हा आवश्यक आहे तेव्हा बाहेर जा तुम्ही. बिल्डिंग मध्ये हे आहेत म्हणून अगदीच बाहेर पडायचं नाही, तेव्हा बाहेर पडा, पण बाहेर पडताना तुम्ही मास्क घाला, व्यवस्थित मास्क घाला, आणि घरी आल्यानंतर हात सॅनिटाईज करा. एव्हरीथिंग, ऑल दीज इन्स्ट्रक्शन्स इफ यू फॉलो, SMS तुम्ही जर पूर्णपणे फॉलो केलं तर मग तो कुठच्याही मार्गाने, या तिन्हीपैकी कुठच्याही मार्गाने पसरत असे नका. नाही तो सरफेसेस वरनं असू दे, हवेतून असू दे, नाही तर हे असू दे. तुम्ही जर काळजी घेतली तर तर नक्कीच आपण टाळू शकतो या गोष्टी. थँक्यू डॉक्टर. आणि एक विचारायचं की समजा आपल्याला प्रवास करायची हे आली, तर आता 4 जण अलाउ केलेले आहेत गाडीमध्ये, तर त्यावेळेला समजा आपण लांब प्रवासाला जर गेलो तर त्यावेळेला काय बाळगता येईल, काळजी काय करायची, किती वेळा सॅनिटाईज करावं लागेल किंवा कशी काळजी बाळगता येईल? असं आता एकत्र प्रवास करायला जाताना मेन मास्क तर तुम्ही सगळ्यांनी लावणं फार आवश्यक आहे. आणि जर तुम्ही कुठे टच करत नाही आहात, विशेषतः टच कुठे नाही व्हायला पाहिजे, टच तुमच्या चेहऱ्याला नाही व्हायला पाहिजे. ओके. जरी आता अगदीच कुठेच आपला हात लागणार नाही तसं होणार नाही, शरीराच्या कुठेतरी कपड्यांना यांना आजूबाजूला हात लागू शकतात, पण ते सॅनिटाईज थोड्या वेळाने असं जर टच कुठे झालाय असं वाटलं तर ते सॅनिटाईज करायला पाहिजे. पण आणि तरी सॅनिटाईज केल्यानंतर सुद्धा शक्यतो तो हात आपल्या चेहऱ्याला उगाच लागणार नाही याची काळजी आपण घ्यायला पाहिजे. कारण चेहऱ्याला हात लागल्याने मग ते नाकाजवळ जातात, डोळ्याजवळ, मग इथून कुठेतरी त्या सगळ्या व्हायरसची एंट्री, त्यामुळे चेहऱ्याला तो हात कमीत कमी लागेल याची आपण काळजी घ्यायला पाहिजे. याच्यामध्ये आणि गमतीचा भाग असा आहे की ते नाकाला लावलं की एक अनइझी होतं आणि बरोबर नाकाला किंवा असं समथिंग काहीतरी बरोबर आहे. कारण आता मी तुम्हाला तेच मजा सांगतो, म्हणजे आता आज माझी 3rd कोविड फीवर क्लिनिक मध्ये 3rd टाइम ड्युटी होती. आता फर्स्ट टाइम जेव्हा मी गेलो होतो तेव्हा एक तर तो मे महिना होता आणि इतकं गरम होत होतं की अक्षरशः म्हणजे मला अनइझी झालेलो होतं. कारण मला काही कोणालाच राधायची सवय नव्हती, पण त्याच्यामुळे तेव्हा अनइझी झालेलं होतं इतकं, म्हणजे पूर्णपणे घामाने मी ते PPE किट काढल्यानंतर पूर्णपणे घामाने भिजलेलो होतो. तेच सेकंड टाइम ड्युटीला गेलो तेव्हा त्याची सवय झाल्यामुळे तेव्हा तेवढं ते चेहऱ्या असं अनइझी झालं नाही, किंवा मलाही तेव्हा इतकं घाम आला तर चेहऱ्याला की पहिल्या वेळेला की सतत तो हात लावावा असं वाटत होतं, तो टाळला होता. पण दुसऱ्या वेळेला ती आपोआप तेवढं ते फिलिंग कमी झालं. आज गेलो तर आज खरंच काहीच त्रास झाला नाही. म्हणजे आता इतक्या रोज ते मास्क आणि फेस शील्ड वापरून ते कुठेतरी सवय झालेली आहे सुद्धा असेल की, म्हणजे त्यामुळे आपल्याला कुठेतरी कसं आहे की ह्या सवयी बदलायच्या आहेत. बेसिकली काय आहे की ह्या ज्या सवयी आहेत, म्हणजे कोरोनाने आपल्याला आपल्या कृतीत आणि सवयीत बदल करायला भाग पाडलेला आहे. तर त्या कृतीत आणि सवयीत आपण जितक्या लवचिकतेने बदल घडवू तितक्या आपण हॅपीली या सगळ्याला सामोरं जाऊ शकतो. आणि गमतीचा भाग असा आहे की त्याच्यामध्ये मी थोडंसं लाईट केलं म्हणजे तुम्हाला की त्याच्यामध्ये ज्यांना चष्मा आपण लावतो त्याच्यावर ते वाफ येते, दिसायलाही नाही लागत. दिसायला बरोबर आहे. त्यामुळे मग अजूनच म्हणजे हे व्हायला लागतं, सुचेन असं होतं मग बरोबर असं. पण ती हळूहळू जे रोज वापरतात त्यांना ती पटकन सवय होते, जे ज्यांना कधीतरीच वापरावा लागतो त्यांना थोडा टाइम लागेल. पण जसं कुठेतरी ह्या सवयी आपल्याला बदलायच्या, हे आपण मनावर घेतलं की होईल सवय. थँक्यू डॉक्टर. हॅलो सर. हा, आपण उच्छ्वासावाटे CO2 बाहेर सोडतो, कार्बन डायऑक्साईड, तर मग ते मास्क मुळे तो अपाय काही होणार नाही का? म्हणजे सतत आपलं मास्क लावल्यानंतर जे मास्क लावणार सतत तो मास्क काही प्लास्टिकचा नाहीये.
की ज्याच्याने आपलं नाक पूर्णपणे बंद होणार आणि तो बाहेरच जाऊ शकणार नाही असं नाही. तो त्याला फिल्टर आहेत आणि ते N95 म्हणजे याच्यात की तो व्हायरस 100% रोखला जाईल एवढीच काळजी घेतलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे कसं की बाहेरची हवा आत येणार नाही हे बघायचं आहे. कळलं की नाही? त्यामुळे ती रोखण्याचं हे केलेलं आहे. पण आतली हवा नक्कीच बाहेर जाणार आहे, नाही तर मग सगळ्यांनाच गुदमरायला झालं असतं. म्हणजे PPE किट मध्ये जर जे रोज डॉक्टर्स नर्सेस जे दिवसभर तिथे कोविड सेंटर्स मध्ये ट्रीटमेंट करतात तर त्यांनाच पहिले त्रास झाला असता. त्यामुळे तसं नक्कीच होत नाही याची खात्री बाळगा. उलट काही काही आता आपण जे मास्क बघतो की ज्यांना तिथे एक्सपिरेटर लावलेले आहेत, उलट ते चुकीचं आहे. तुमची हवा दुसऱ्यांकडे जाता कामा नये याची काळजी घ्यायची आहे. डायरेक्टली जाता कामा नये. ती त्या कापडाच्या छिद्रातनं हळूहळू जाईल, ती तशीच फिल्टर होत जाईल. म्हणजे तुमच्या ह्याच्यातले दुसऱ्यांकडे जाणार नाहीत आणि दुसऱ्यांचे तुमच्याकडे येणार नाहीत, ही त्या मास्क मध्ये काळजी घेतलेली आहे. अच्छा, ओके, थँक्यू. हा जो मानसिक प्रश्न आहे, मला तुम्हाला अजून एक प्रश्न विचारायचा आहे की जसं त्याबद्दल तुम्ही काय गाईड कराल की एखादी गोष्ट जेव्हा आता इतकी अनसर्टन आहे, त्याला भविष्यामध्ये हे काय होणार आहे आपल्याला माहिती नाहीये आणि याच्यामध्ये सगळ्या सफरर या स्त्रिया आहेत की ज्यांना बाहेर निघायचा, आपण या सगळ्या चक्रातून केव्हा बाहेर निघू. आत्मनिर्भर होणं हे ठीक आहे, परंतु ती लहानपणापासूनची आपल्याला सवयीने आपल्याला थोडीशी मदतीची असते, ते काहीही न मिळाल्यामुळे हळूहळू मन आहे ना खाली जायला लागतं की तुम्हाला असं वाटतं आपण याच्यातून बाहेर, या कष्टातून माझी कधी सुटका होईल. तर असं जे आहे, तर या भूमिकेमध्ये आपण स्वतःला कसं कन्सोल करायचं? आता तेच आहे की मगाशी मी सांगितलं तसं की ती अनिश्चिततेतील निश्चिंती आहे ती आपण पहिले स्वीकारलं पाहिजे की करावं लागणार आहे बराच काळ. त्यातून काही मार्ग आपण वेगळे काढू शकतो की तसं आहे. मी आता स्वच्छतेचं सुद्धा की अगदी समजा कशी काय आपल्याला लागते किंवा कितपत लागते किंवा याच्याप्रमाणे थोडस कधी कधी हा भाग केला कधी तो भाग केला, म्हणजे आपल्या सोयीनी आपल्याकडे शेवटी आपल्यालाच राहायचंय त्या घरात. तर आपल्याला जसं आवडतं, घरातल्या सगळ्या आपल्याला जसं जमतं तशी स्वच्छता तेवढी केली, कधी जास्त केली कधी कमी केली, तर तेवढं लवचिकता जर आपण हे केली बाळगली तर नक्कीच त्याचा त्रास कमी होईल. म्हणजे कसं आहे की आपल्याला अगदी अगदी जसं जेव्हा सगळ्या बायका कामवाल्या बायका आणि सगळं येत होतं तेव्हाच जसं अगदी स्पिक अँड फाईन घर असायचं तसं आता असणार, कदाचित असणार नाही किंवा तसंच ठेवण्याचा अट्टहास आता बाळगायचा नाही. बरोबर. आपल्याला अगदी दमवून घेत सगळी घरातली कामं अशी पहिल्या जसं करायचो तशीच सगळी करायला पाहिजे असं नाही. म्हणूनच मी म्हटलं की डिव्हाइड, श्रम काय म्हणतो डिव्हाइड करा. घरात सगळ्यांमध्ये थोडी थोडी कामं सगळ्यांनी करा, आपोआप एक बाई जमणार नाही एवढं नक्कीच होईल. म्हणून म्हटलं की इथे स्त्री पुरुष भेद नको, कोणाला मुलांना नवऱ्याला सगळ्यांनी मिळून जर कामं केली तर नक्कीच हे तुमचे श्रम कमी होतील आणि मग आत्मनिर्भरता असली तरी आत्मनिर्भरतेतून कुठेतरी आपल्याला ती दमणूक नाही होऊन द्यायची आहे. म्हणजे सुपर वुमन होऊ नका एवढंच मला सांगायचं की नोबडी शुड ट्राय टू बी अ सुपर वुमन. कोणी सुपर वुमन होऊ शकत नाही हे पहिले आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे एकतर आपल्याला म्हणजे जशी जमतील तशी कामं करा. आता काय कोणाला काही कसली घाई नाहीये कुठे जायची किंवा कुठे काय गाडी गाठायची नाहीये, काही नाहीये. त्यामुळे जोपर्यंत ती वेळ येत नाही तोपर्यंत थोडस हळूहळू जसं जमतील तशी कामं करा, कामाची विभागणी करा आणि अशा पद्धतीने केलं तर तेवढा त्रास होणार. थँक्यू डॉक्टर. आहेत प्रश्न? डॉक्टरांनी सगळ्यांचे बरेच डाऊट क्लिअर केलेत व्यवस्थित. रोहिणी आहेस का? आहे. हा, प्लीज वोट ऑफ थँक्स. ओके. सध्याच्या कोरोना परिस्थितीमध्ये आपली मनाची स्थिती कशी
भक्कम ठेवायची याच्याबद्दल 7 सूत्र आपल्याला डॉक्टरांनी दिलेली आहेत. अनमोल सूत्र आहेत ती सगळी. आणि खरोखर म्हणजे माझं आता मी महानगरपालिकेमध्ये आहे आणि गेले 2.5 महिने अविरत आम्ही या ठिकाणी एकही सुट्टी न घेता काम करीत आहोत. तो माझा एक्सपिरियन्स सांगते की लोकांना ह्या आजारापेक्षा मानसिक स्थितीमध्ये लोक जास्त आजारी पडतायत आणि मानसिकरित्या घाबरून जातात आणि गरज नसतानाही काही हॉस्पिटलाइज्ड होतात. गरज नसता आणि गरज असलेले टेस्ट करत नाही अशी पण परिस्थिती आहे की उगाच कोरोना पॉझिटिव्ह आली तर मग आपल्याला ऍडमिट व्हावं लागेल अजून काहीतरी, अशा भीतीने काही चेक करत नाही ते उलट बळी पडतायत. आणि ज्यांना खरोखर गरज नाही असे पण काही लोक भीतीपोटी ऍडमिट होत आहेत. असं चित्र साधारणपणे आम्ही बघतोय रोजच्या रोज. तर ह्या अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपली मनाची स्थिती भक्कम ठेवण्यासाठी डॉक्टरांनी आज खूप मोलाचं मार्गदर्शन आपल्याला केलेलं आहे. प्रत्येकाने स्वतःची काळजी घ्यायलाच हवी, घेतलीच पाहिजे. आणि एक महत्वाचं त्यांनी सांगितलंय की ऍक्सेप्ट द सिच्युएशन. आणि आम्ही आर्ट ऑफ लिव्हिंग मध्ये सुद्धा जसं डॉक्टरांनी सांगितलं, खरं डॉक्टरांसाठी सुद्धा आर्ट ऑफ लिव्हिंग मार्फत आपण शिबिर घेतलेलं होतं आणि त्याच्यामध्येही आपण सांगितलेलं आहे की ऍक्सेप्ट द सिच्युएशन. त्याच्यात अजून आम्ही एक पेपर पण ऍड केलेलं होतं की लोकांना आणि परिस्थितीला तुम्ही ऍक्सेप्ट करा की आपोआप तुम्हाला ह्या एकदा ऍक्सेप्ट केलं ना तर आपण ते सगळं पॉझिटिव्हली घेऊन आपण त्या गोष्टीच्या सामोरे जाऊ शकतो. आणि आज डॉक्टरांनी नेमकं आपल्याला तेच सांगितलेलं आहे. डॉक्टर पाध्ये हे इनरव्हील क्लबच्या सगळ्या कार्यक्रमांसाठी आणि इतरही म्हणजे आज डोंबिवलीमध्ये ठिकठिकाणी त्यांचे लेक्चर्स होतात. गेल्या वर्षी सुद्धा आपल्याला मूकबधिरांसाठी त्यांनी छान वर्कशॉप घेतलेलं होतं. आपल्या इनरव्हील क्लब ऑफ डोंबिवली तर्फे आपण ठेवलं होतं. त्यावेळेला त्यांनी खूप उत्तम मार्गदर्शन केलं. आजही डॉक्टर पाध्ये यांनी खूप सुंदर आपल्याला मार्गदर्शन केलेले आहे. इनरव्हील क्लब ऑफ डोंबिवली ईस्ट तर्फे आम्ही त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. आणि असं सहकार्य आपलं सतत आम्हाला मिळेल, गायडन्स मिळेल वेळोवेळी अशी आशाही आम्ही ठेवतो. आजच्या कार्यक्रमासाठी येस सर, नक्की म्हटलं. येस तुमचं नेहमीच असतं, तुम्ही नेहमीच आणि तुमच्याकडे बघूनच आम्ही पण स्फूर्ती ती घेत असतो. आणि ह्या कार्यक्रमासाठी सर्व टेक्निकल भाग बघितला ते आमच्या पूनम बोबडे यांचे आणि त्यांच्या मिस्टरांचे मनपूर्वक आभार. आणि या कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्व मैत्रिणी, त्यांचे नातेवाईक, त्यांचे रिलेटिव्ह. आज मी स्वतः नाशिकला आहे. मी काल माझं ऑफिस करून आज नाशिकला आले. माझे आई वडील बहीण भाची डॉक्टर भाची आहेत, ती सुद्धा डॉक्टरांचं लेक्चर ऐकलं आहे आणि अगदी छानपणे सगळ्यांनी त्याचा आस्वाद म्हणण्यापेक्षा त्याचा आनंद घेतलेला आहे. त्यांच्याही मनावरचं दडपण त्यामुळे कमी झालेलं आहे. तर असं सहकार्य आपल्याला मिळणार डॉक्टरांकडनं. त्यांचे खूप खूप आम्ही आभार व्यक्त करतो. खूप मनपूर्वक धन्यवाद मी त्यांना देते. आणि आपण सगळ्यांनी हे छानपणे ऐकून घेतलात. तुमच्या सर्वांचंही मनपूर्वक आभार आणि धन्यवाद. धन्यवाद. येस, नॅशनल अँथम. Please raise your right hand. जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधितर, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय